मैं कहा बाबा जी मेरी की औकात है, मैं तो पंजाब दे घर घर दा कर्जदार हाँ, पर फिर भी थोड़ा हुक्म है, मेरी गल समझ नहीं सी आई, मैं उठो उठ के घरे आ गया। उस तो बाद आज जो कुछ अपने पंजाब च हो रहा थोड़े सामने ही है। मैं थोड़े चरणों का मिट्टी भी नहीं, क्योंकि संगत दे विच रब बैठदा है, थोड़े विच रब बैठा है, थोड़े चरणों की मैं मिट्टी भी नहीं। पर हाँ, मैं अपनी जवानी ते हुण तक दा दौर पंजाब दे एक एक पिंड दा ऋणी है, क्योंकि जब शूटिंग हुंदी सी ते पंजाब दे मेरी मातावां मेरियां भैणां जाओ भाई जी ने जिथे रहना रहो, साडा मुंडा साडे पिंड रहो। 20 दिन साडी शूटिंग चलनी, रोटियां खवाउणियां, धीआं भैणां सज्जनता रात नूं कहानियां योधियां ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ मैं एक एक पिंड दे विच एक एक रात 10-10 रातां महीना कटिया। मैं दसो पंजाब दी धरती दा देना कित्थों दे सकदा? मेरा तां जे एक एक कतरा भी खून दा थोड़े चरनां च डुल जे ना तां भी संपूर्ण नहीं हो सकदा। पर एक गल जरूर है, जिहड़ी नौजवान अपनी पीढ़ी है, मैं उन्हां नूं कुछ दस्सण आया, क्योंकि बहुत सारे लोग इत्थे बैठे है जिहड़े गुरु घर नाल जुड़े है, अकाल पुरख नाल जुड़े है, अपने अपने ईष्ट के हिसाब नाल जुड़े है। कदे मां अपने बच्चे नूं दुध पिआउंदी हुंदी सी, मेरी माता जी के बारे मैं तुहानूं दस सकदा, ते वो हमेशा जरनैलां दियां, गुरुआं दियां, पीरां दियां गल्लां सुणाउंदी। छोटा जिहा मैं हुंदा सी, मेरे गल समझ नहीं सी आउंदी, ते उन्हां ने पाठ करी जाना, वाहिगुरू 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 करी जाना। ते जद मैं बोलना सिੱਖਿਆ, मेरे माता जी मैनू कहते भी पहला शब्द असी ते तेरे बापू जी ने कहा भी कह वाहिगुरू, कह वाहिगुरू। बापू जी ने माता जी नहीं कहना, पापा ते मम्मी नहीं कहना कह वाहिगुरू। मैं वडभागी हाँ कि पहला शब्द मेरे मुंह चो वाहिगुरू निकलिया। फिर मेरे जन्म तो पहला दी थोड़ी जी कहानी थोड़े नाल शेयर कर रहे, क्योंकि सारी दी सारी गल जुड़ के अपने किसान मत्ते नाल आ जानी है ते थोड़े ते आ जानी है। संत ईसर सिंह जी होया करते सी राणा साहब, मेरा पिंड कनेज है, उत्थों माता जी ने जाना, नाल वड्डी भैन मेरे फादर साहब के पहले विआह चो बीबा जी साडे, वो मैनू अपना पुत्त ते अपना भरा ही समझदे सी, क्योंकि उन्हां दा भरा गुजर गया सी। ते 12 साल का पैंडा करन तो बाद राणे वाले संत कहंदे भाई कनेज वालियां बीबियां नूं बुलाओ, असीं उन्हां नाल कोई गल करनी है। ते बाबा जी कहंदे दसो भाई की हुक्म है, इन्नी सेवा तुसी गुरु घर दी कीती, दसो की चाहिए? हरेक मां नूं हरेक भैन नूं हुंदा ही है भी जी साडे घरे एक लाल होवे, क्योंकि मेरे माता जी कहण लगे जी बुजुर्गां दे घरे तुसी मैनूं भेजिआ ते एक लाल जे दे दिओ तां बहुत चंगा बूटा लग जाएगा। संत ईसर सिंह जी चले गए भोरे च, संगत थोड़े वर्गी उत्थे बैठी सी, अरदास होण लग गई ते बाहर आ के गल करन लगे, कहंदे बीबा गुरु घर का लाल दे देंगे, पर एक गल करनी थोड़े नाल। बाबा दीप सिंह जी का पुत्र है, उन्होंने नाल शहीद होया है, ये माता जी मेरे मैनू गल सुनाते सी, लेकिन तत्ता बड़ा मूँह चो अग कढ़दा है, क्योंकि सच बोलदा। रब नाल गुरु घर नाल उहदा प्यार इतफाक जन्मां तो चले आ रहा है, ते उन्हें थोड़ी जायदाद ते थोड़े पैसे नाल कोई प्यार नहीं, प्यार उन्होंने कौम नाल है, गुरु घर नाल है, अपनी पंजाब की धरती नाल है। संभाल लोगे, जिथे गाल कटनी उन्हें गाल भी कट देनी है, जिथे ने बोलना उत्थे दुनिया ने चुप भी हो जाना, ते सच इन्ना को बोलूगा सुनिया नहीं जाना ते थोतों भी नहीं सुनिया जाना। संभाल लोगे तो माता मेरी कहती जिहो जी हैगे जी दे दिओ। सो जो मैं बोलदा, जो मैं करदा, किसी नूं यह तकलीफ ना होवे। मैनू बहुत सारे लोग कहते हैं भाजी जरा ठहर नाल बोलिया करो, मैं क्या नहीं, जो कहना बुलंद आवाज च कहना है, जो दिल च है वो मुंह च है। आ जिहड़ा उपरला लैपटॉप है जद इहनूं इस्तेमाल करो तो बंदा झूठ ही बोलता है। इसे करके कल बंद कमरे दे विच मीटिंग करती, चोर ते ठग बंद कमरे च मीटिंग करते होंदे हैं। जे इन्हां ने किसानां दे आगूआं नाल गल्लां ही करनियां सी ना, मैं अज भी कहना
10 ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਐ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਫੀਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਿੱਬਤ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਰੋਲਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਿੱਬਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੰਧਾਰ, ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਇਸ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਐਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਮਰਵਾਤਾ ਤੇ ਗੜਵਾ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਸ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 7 ਨਵਾਜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। 9 ਸਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਬੀਤ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਉਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਜ਼ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਕਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੈਂਟਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਗੂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੋ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਤੇ ਬਾਈਗੜ ਆਪਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਬਣਾਓ, ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮਾ ਵੀ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜੂੰਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹਣਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੋਇਆ ਕੱਲ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜੀ? 9 ਮਹੀਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਉਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੈਬਰ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਬਾਨੋ ਮੁਟਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਨੋ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਗਈ
ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੋ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਨੋ ਹੈ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਣੀ ਸਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਐਡਾ ਜਲਾਲ, ਐਡੀ ਗੱਲ, ਐਡੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਐਲਮਕਾਰ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੰਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਨੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ। ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਬਾਨੋ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲੋਈ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੋਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਨੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨੇਰੀ ਫੇਰ ਝੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਰੂਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੁੱਟਿਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਵੀ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ